الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang jemaah yang dihormati muslimin muslimat sekalian, kepada jemaah yang berada di Dewan At-Taqwa, mohon masuk ke Dewan Masjid dan juga penuhkan ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dihormati juga dikasihi yang berusaha Tuan Nazir Cik Masadan bin Muhsin, yang dikasihi Tok Ketua Kampung kita Tuan Haji Jamaluddin bin Ramlan, dan pengurusi JPKM Cikgu Haji Jasman bin Barum, serta ahli jawatan kuasa masjid, seluruh pegawai-pegawai, tuan-tuan imam, tuan Bilal dan tuan-tuan Syiah, serta muslimin muslimat sekalian yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama, insya-Allah sebentar lagi kita akan menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dan sebelumnya kita bersama-sama bertakbir, dan kepada jemaah yang belum lagi menunaikan tuntutan wajib iaitu pembayaran zakat, boleh segera ke kaunter di sebelah kanan saya di beranda sebelum kita menunaikan solat sunat Aidilfitri. Jadi sebelumnya kita ambil masa 15 minit, 8.30 kita akan mulakan solat sunat Aidilfitri, dan terlebih dahulu kita memberikan laluan kepada Cikgu Haji Jasman selaku pengurusi jawatan kuasa penduduk karya masjid untuk menyampaikan ucapan dan kata-kata aluan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Mawandi bin Misar selaku setiausaha Masjid At-Taqwa dan merangkap juru acara pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Nazir
Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, Cik Masadan bin Muhsin dan ahli jawatan kuasanya. Seterusnya yang juga saya hormati Ketua Kampung kita, Tuan Haji Jamaluddin bin Ramlan, juga dengan ahli jawatan kuasanya. Seterusnya yang saya sayangi dan kasihi, ahli-ahli jawatan kuasa saya, ahli jawatan kuasa JPKM, yang mana memakai baju macam saya tu ahli JPKM lah tu. Alhamdulillah. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur setinggi-tingginya, sebesar-besarnya pada hari ini sampai juga kita ke akhir Ramadan. Ramadan telah berlalu. Hari ini kita berada pada 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah kepada muslimin dan muslimat yang telah berjaya menjalani cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan kita berpuasa, selama 29 hari kita berpuasa. Berpuasa dengan semangat yang jitu keimanan kita. Allah menduga kita sepanjang Ramadan dan alhamdulillah kita telah berjaya melaluinya. Kepada ahli-ahli karya, sabas dan terima kasih kerana sentiasa memberi kerjasama kepada pengurusan JPKM, Jawatan Kuasa Penduduk Karya Masjid, ataupun kita nak tukar kepada Jemaah Penduduk Karya Masjid. JPKM tu tak tukar, tapi sikit nama tu boleh tukar. Bila kita tukar kepada jemaah, sama juga. Alhamdulillah. JPKM sangat erat dengan Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Apa-apa aktiviti masjid, orang-orang penduduk karya sama-sama menjayakannya. Sama-sama menjayakannya. Sambutan hari raya kita sama-sama sambutkan. Hari raya korban kita sama-sama berkorban. Membuat bubur lambuk baru-baru ini kita sama-sama meraihkan. Jadi antara JPKM dengan Masjid At-Taqwa Bukit Kapar adalah isi dengan kuku. Saya harap semangat yang begini kita teruskan sampai ke bila-bila. Dan juga kepada Kampung Bukit Kapar. JPKM ni satu badan kecil di bawah naungan Ketua Kampung. Di bawah naungan MPKK. Jadi kuasa kami tidak boleh melebihi MPKK. Kami sentiasa akur dengan MPKK. Tahniah. Jadi sempena dengan Aidul Fitri ini, kami bagi pihak JPKM ingin mengucapkan selamat hari raya dan mohon ampun dan maaf lahir dan batin. Jadi sama-samalah kita meraihkan hari raya ini dengan penuh persaudaraan. Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dan untuk sesiapa saja yang menunggang motosikal, biarlah berhati-hati. Terutama baru-baru ini pihak JPKM juga rasa terkilan apabila ada anak-anak muda remaja kita meninggalkan kita dalam lingkungan umur 15 tahun sebab naik motosikal berlumba, ataupun itulah namanya kemalangan. Malang tidak berbau. Jadi kena berhati-hati semasa berada di jalan raya. Jadi itu saja rasanya daripada JPKM. Maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cikgu Haji Jasman atas ucapan beliau.
Jadi sebelum kita memberikan laluan kepada Tuan Nazir untuk ucapan beliau, kita memberikan laluan juga kepada ketua kampung kita bagi menyampaikan ucapan kepada seluruh penduduk kampung Bukit Kapar serta jamaah yang ada di masjid pagi ini. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair pada pimpinan majlis kita, Saudara Mawandi. Nazir Masjid At-Taqwa, Tuan Masa dan Muhsin, serta ahli jawatan kuasa dan pegawai Masjid At-Taqwa. Seterusnya Tuan Haji Jasman selaku pengerusi JPKM dapat rebrand baru jamaah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya nak sebelum saya mulakan ni suka nak imbas balik terutamanya kepada foreigner Bangladeshi, Pakistani, Indonesian yang masih belum bayar zakat lagi. You ada lebih kurang dalam 10 minit saja lagi untuk bayar zakat di luar sana. Ini kewajipan untuk seorang Islam bayar zakat. Rukun Islam yang 5 tu salah satunya. Jadi saya tahu kebanyakan foreigner dia ambil last minute. So siapa yang belum bayar zakat boleh bayar sekarang sebelum kita sembahyang hari raya. Kalau lepas sembahyang hari raya dia dah jadi sedekah dah. Dia tak jadi zakat dah. Okey, seterusnya nak ucapkan tahniah kepada pengurusan Masjid At-Taqwa, Tok Masadan dan juga ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawainya kerana telah berusaha keras untuk menguruskan perjalanan masjid ini dan sepanjang Ramadan yang lepas dengan pelbagai program, buka puasanya, sahurnya, solat tarawihnya, tadarus Al-Qurannya, buat bubur lambuk dan sebagainya. Ini merupakan aktiviti-aktiviti yang sebagai amal ma'ruf kita nanti insyaAllah. Jadi kepada yang bekerjasama menjayakan program-program ini diucapkan tahniah. Sebenarnya tahun ini saya dapat rasakanlah selepas beberapa tahun kita PKP kan, kita dapat qiyam di masjid ini, satu rahmah sebenarnya, di mana kita dapat dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk tahun ini dah habis dah, tak ada lagi peluang nak qiyam dekat Masjid Ramadan. Jadi tahun depan siapa yang tak dapat bersama dalam qiyam pada tahun ini, 10 malam terakhir terutamanya tu, tahun depan boleh azam untuk sama-sama kita qiyam. Ramai sebenarnya daripada luar karya masjid ini yang bersama-sama kita. Ada daripada Meru, ada yang daripada Kapar, sembang-sembang waktu sahur tu, saya dapat maklum gitu. Okey, seterusnya bagi pengurusan kampung suka nak ingatkan juga kepada penduduk Bukit Kapar yang masih tidak meletakkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing, terutamanya rumah-rumah lot, sila letakkan untuk menguruskan sampah-sampah tuan supaya boleh diambil oleh pihak KDEB. Kita telah naik taraf Kelang ni sebagai bandaraya, majlis bandaraya macam MBSA, macam Shah Alam. Kalau kita tengok di Shah Alam, semuanya nampak kemas saja. Begitulah Kelang, sebab sifatnya baru, ambil masa sedikit untuk kita properkan, terutamanya kawasan-kawasan kampung macam kita ni lah. Dan ambil kesempatan juga di sini nak ucapkan bagi pihak MPKK, pengurusi MPKK dan ahli jawatan kuasa Majlis Pengurusan Komuniti Kampung mengambil kesempatan untuk memohon ribuan ampun dan maaf sepanjang perkhidmatan kami ada kekurangan di sana sini pastinya. Dan moga-moga dengan hari raya kali ini kita dapat bergembira bersama dengan keluarga, ziarah-menziarah sesama kita. Buat perantau yang telah balik ke kampung, ziarahlah sanak saudara. Buat penduduk kampung yang akan keluar daripada Bukit Kapar, berhati-hati memandu di jalan raya supaya anda selamat sampai ke destinasi dan jumpa keluarga yang tersayang. Sekali lagi saya bagi pihak keluarga MPKK Bukit Kapar dan juga keluarga saya sendiri menyusun jari memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan zahir dan batin, sedar atau tidak sedar. Maaf, selamat hari raya, maaf Aidilfitri, maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tok Ketua Kampung atas ucapan beliau. Dan sebelum tu saya minta para jemaah yang berada di belakang untuk bergerak ke sebelah kiri saya. Kita buka ruang solat
tambahan di Dewan At-Taqwa. Jadi juga jemaah yang masih berada di sebelah parking kanan saya, mohon bergerak masuk ke dalam untuk kita manfaatkan ruang solat tambahan di Dewan At-Taqwa. Ya, mohon segera 5 minit lagi insya-Allah kita akan solat sunat Aidil Fitri. Boleh bergerak dan jemaah yang berada di saf depan tolong penuhkan saf-saf hadapan untuk memberikan peluang jemaah yang datang kemudian. Jadi untuk seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Tuan Nazir, Cik Masar dan bin Muhsin untuk ucapan beliau pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih pada pengacara majlis, Saudara Mawandi yang dikasihi Datuk Ketua Kampung Tuan Haji Jamaluddin bin Ramlan serta barisan jawatan kuasanya. Yang dikasihi Tuan Haji Cikgu Jasman bin Darum. Binnya Barum ya, tapi sebenarnya Darum kan. Barum juga. Oh, tak nak kongsi dengan adik-adik lain. Adik-adik lain ada yang Darum. Baik kuat isi. Dan juga jawatan kuasanya. Ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan bina, tuan siap, muslim-muslimat, adik-adik, abang-abang. Jadi kasih Allah SWT. Alhamdulillah syukur pada pagi ini sama-sama dapat berhimpun di rumah Allah SWT bagi menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Alhamdulillah tahun ni saya nampak Masjid Taqwa ni walaupun pada hujung Ramadan masih ramai. Dan yang paling menarik sekali adalah remaja. Ya, remaja alhamdulillah tahun ini ada 140 orang bertadarus. Saya sangat teruja. Ya. Dan satu lagi yang qiyam pun ramai di kalangannya remaja. Ada masa tu sampai 40 orang. Tahniah pada ibu bapanya yang mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Hari ini hari raya. Kita telah berjaya mengharungi selama 29 hari berpuasa. Dan pada yang sama kita menahan nafsu, makan, minum dan benda-benda yang tidak baik. Jadi atas kejayaan tersebut saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah saya, amal ibadah kami, amal ibadah tuan-tuan puan-puan semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya saya tak nak ucap panjang, ya, kita tidak lagi nak tunaikan sunat Idul Fitri. Pesanan yang paling penting sebenarnya dari khutbah nanti. Dia banyak pesanan. Jadi saya singkatkan ucapan saya mewakili kepada semua barisan jawatan kuasa dan pegawai masjid mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin jika ada salah silap sengaja atau tak sengaja. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Nazir atas ucapan beliau. Dan insya-Allah para jemaah boleh bersedia, boleh bergerak untuk memenuhkan saf-saf di hadapan sebelum kita menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Tuan Amil, ada yang pembayar zakat lagi ke? Ada ya? Kita bagi peluang sikit. Dapat bersegera. Jadi kita pun dah maklum awal-awal supaya pembayaran zakat dapat dibayar awal. Pada awal Ramadan lagi kaunter telah dibuka. Jadi mohon ya. Jadi semoga semuanya telah selesai menunaikan fardu, menunaikan zakat. Jadi seterusnya itu saja makluman pada pagi ini. Dengan akhirnya saya mengucapkan juga selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir batin. Semoga tuan-tuan sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan sepanjang menyambut perayaan Hari Raya Aidil Fitri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة للعيد الفطر جامعة رحمكم الله صلاة لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jemaah sekalian. Kita sama-sama solat sunat Aidilfitri sebanyak 2 rakaat dan lafaz niatnya usolli sunatal Aidilfitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala dan diikuti dengan 7 kali takbir dan juga 6 kali tahmid. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tahmid. InsyaAllah kita sama-sama mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika
ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام أشهد أن الله كما صليت على سيدنا كما باركت على سيدنا في العالمين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الرحمن الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal fasiqun. Walau karihal zalimun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'adah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida 'inda ad-dini wal 'ibadah. La min 'amali dunya wa manahijil 'adah. Lisukrihi 'ala ada'i shaumil ladzi bihi as-sa'adah. Wa huwa min mawasimid dinil muslimin. Wa min mazahiril ibtihaji li ta'ati rabbil 'alamin. Qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La khalaqal khalqa faqaddar wa yassaral alama wa dabbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raghabat ta'ina wa bashar wa haddadal 'asina wa anzar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-abrar wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya pada hari ini. Marilah kita bergembira dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut Idul Fitri pada tahun ini. Hari yang amat berbahagia kepada seluruh mukminin kerana telah berjaya menunaikan kefarduan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna. Telah berjaya menundukkan hawa nafsu, melatih diri dengan menjauhi amalan yang keji dan mungkar dan dapat meningkatkan amal-amal soleh. Harapan kita, semoga kedatangan Idul Fitri membawa berkat dan rahmat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Khutbah Idul Fitri pada kali ini bertajuk Ibrah di sebalik hari kemenangan. Hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Idul Fitri adalah hari kegembiraan, kebahagiaan dan keseronokan di atas pengampunan dosa-dosa terdahulu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab. Pelbagai huraian ulama terhadap dua istilah ini. Mudahnya, iman adalah perasaan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ihtisab adalah perasaan ikhlas dalam pelaksanaan perintah serta menjauhi larangannya. Dosa kita akan terampun sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ikhlas tulus hati,
akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kegembiraan Idul Fitri adalah bagi orang yang taat dengan ketaatannya, orang yang solat dengan solatnya, orang yang berpuasa dengan puasanya, orang yang beribadah di malam hari dengan ibadahnya, dan orang yang bersedekah dengan sedekahnya. Idul Fitri adalah hari kegembiraan bagi mereka yang berbakti terhadap kedua ibu bapanya, mereka yang menghubungkan silaturahmi sesama ahli keluarganya, dan mereka yang mencari keridaan Tuhannya. Idul Fitri adalah manifestasi kesyukuran seorang hamba terhadap Tuhannya. Mudah-mudahan kita turut memperolehi kegembiraan besar yang dihabarkan Rasulullah SAW, iaitu di waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis kursi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Walisaimi farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah." Bagi orang yang berpuasa, dia memperoleh dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kedua, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Sesungguhnya setiap mukmin di akhirat kelak akan merasakan bahawa bahagia dan gembira menanti hasil ganjaran ibadah puasa yang dilaksanakan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dengan pahala besar atau ganjaran istimewa. Orang yang berpuasa disambut memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imuna wa fayaqumun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ukhliqa falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun dapat memasukinya melainkan orang yang berpuasa. Akan dipanggil di mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka yang berpuasa akan bangun. Tidak ada yang melalui pintu itu selain mereka. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu ditutup dan tiada seorang pun dapat memasukinya lagi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuntasnya menzahirkan kegembiraan pada hari raya adalah salah satu ibadah yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Tuhannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi menyatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, bahawa memperlihatkan kegembiraan pada hari raya adalah syiar agama. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak dengan hati penuh kegembiraan serta wajah yang berseri-seri, sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Qiyamah ayat 22 hingga 23. Pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Idul Fitri adalah hari kemenangan setiap setelah seorang mukmin menjalani riadah atau latihan dalam membina, mempertaut serta memperkukuhkan hubungan dirinya dengan Tuhannya dan dirinya sesama manusia lain. Syawal seharusnya memperlihatkan seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab, dapat memposisikan kedudukannya di dunia untuk kebahagiaannya di akhirat. Dalam aspek hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab pasti akan taat kepada Tuhannya secara zahir dan batin. Seorang mukmin tidak hanya melaksanakan kebaikan atau meninggalkan keburukan hanya pada anggota badan, tetapi dibenarkan dengan hati sanubarinya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala
dalam suratul An'am ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zaru zahirul ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma sayuzawna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata iaitu zahir dan yang tersembunyi iaitu batin. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Syawal seharusnya memperlihatkan seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab. Bersifat istiqomah, konsisten dengan perkara-perkara kebaikan di samping meninggalkan perkara-perkara dosa. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan keji, dusta serta mengamalkannya, maka tiada makna di sisi Allah apabila dia meninggalkan makanan dan minumannya. Dengan itu, seseorang yang melaksanakan ketaatan sama ada solat, puasa atau berzakat, maka janganlah berdusta, mencuri, mengambil hak orang lain, memberi atau menerima rasuah dan seumpamanya. Sebaliknya turuti setiap kebaikan dengan kebaikan lain atau kebaikan yang lebih utama. Lebih baik tinggalkan keburukan dengan melaksanakan kebaikan. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Syawal ini seharusnya memperlihatkan seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab. Terbiasa dengan ibadah-ibadah seperti zikrullah, membaca Al-Quran, berdoa, beriktikaf dan berqiyamul lail. Ibadah sunatnya dilaksanakan di samping pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib. Sentiasa melazimi masjid atau surau dengan rasa keterujaan memenuhkannya bersama anak-anak serta keluarga. Jangan jadikan tabiat bacaan Al-Quran, bersedekah atau berzakat, berqiyamul lail atau beramal dengan ibadah sunat hanya dilakukan dalam bulan Ramadan sahaja. Namun kita melalaikan dan meninggalkannya terus apabila meraihkan Syawal. Jadilah mukmin sebenar dengan keazaman yang kuat agar kita dapat terus beramal. Istiqomah dengan ketaatan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, dalam aspek hubungan manusia sesama manusia, seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab pasti tegar berhadapan dengan kerenah buruk jiran tetangganya. Apatah lagi saudara muslimnya. Sekiranya seorang mukmin itu dicemuh, dicaci, diucapkan dengan kata-kata kotor atau dicabar bergaduh, maka ungkapkan dengan kesabaran bahawa sesungguhnya aku ini dalam kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang taatkan perintah serta larangannya. Ini kerana seorang mukmin dengan jati diri dan iman dan ihtisab pasti dapat mengawal emosi, reaksi dan tingkah lakunya terhadap dugaan dan pancaroba kehidupan. Dirinya memiliki sifat bertimbang rasa, bertolak ansur, saling memahami dan saling hormat menghormati. Mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab pasti menjaga kebajikan saudara muslimnya. Ini kerana tuntutan sedekah dan zakat itu mengingatkan kita bahawa di sana terdapat golongan yang memerlukan, sama ada makanan atau keperluan kehidupannya. Sesungguhnya mereka adalah insan biasa yang mempunyai keinginan dan kehendak yang sama. Dengan itu sempena Idul Fitri yang mulia, usahakan untuk mengulurkan sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan gembira kepada kaum keluarga, saudara mara, jiran tetangga atau siapa sahaja. Sesungguhnya pemberian yang terbaik adalah kepada kaum keluarga terdekat.
Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man sarahu ayyubsata lahu fi rizqihi ayun sa'alahu fi asari falyasil rahimah." Siapa yang suka untuk diluaskan baginya rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Riwayat Al-Bukhari. Tibanya Syawal dan berlalunya Ramadan pasti telah membentuk suasana, situasi atau persekitaran yang baik, bi'ah solihah. Lazimnya setiap kita akan terdorong, bahkan berlumba-lumba beramal ibadah apabila melihat orang lain beramal ibadah. Dengan itu, marilah sama-sama kita bekerjasama menyuburkan bi'ah solihah atau persekitaran yang baik sebagaimana yang dia terbentuk sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak, keluarga dan masyarakat kita sentiasa terdorong kepada perkara yang ma'ruf dan benci terhadap perkara yang mungkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Mengakhiri khutbah Idul Fitri pada tahun ini, marilah kita menghayati dan mengambil pedoman terhadap perkara berikut. Pertama, Islam adalah memahami bahawa Syawal merupakan titik perubahan menyeluruh terhadap gaya hidup diri kita, keluarga dan masyarakat kepada kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam adalah konsisten dalam pemeliharaan solat fardu dengan bersegera ke masjid, melaksanakan amalan-amalan sunat, tidak melalaikan bacaan Al-Quran, melaksanakan solat malam, bersedekah dan berpuasa sunat. Ketiga, umat Islam adalah mengetahui bahawa bi'ah solihah atau persekitaran yang baik mampu untuk mendorong diri, keluarga dan masyarakat agar sentiasa gemar pada ma'ruf dan bencikan kemungkaran serta kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa azama ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, iaitu ikhlas. Dan ingatlah, apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi mu'inil jam'i wal a'yad wa mubinil umami wal ajdad wa jami'in nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Islam mensyariatkan kepada kita agar menyambut hari raya mengikut aturan supaya ianya menjadi ibadah dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Idul Fitri dan Idul Adha adalah perayaan umat Islam yang disyariatkan bagi menggantikan dua perayaan masyarakat jahiliyah sebelum kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kamu sekalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada kedua-duanya, yaitu Idul Adha, hari raya haji, dan Idul Fitri, hari raya puasa. Dengan berpakaian baharu, cantik dan bersih, bila kita mengungkapkan rasa syukur serta ta'azim pada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Sesungguhnya berpakaian baru, cantik dan bersih adalah sebahagian bentuk manifestasi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Seterusnya, balik daripada menunaikan sunat Idul Fitri ini, marilah kita melalui jalan yang berlainan sewaktu hadir sambil ziarah menziarahi, bermaaf-maafan dan hindari pembaziran. Paling penting, keceriaan Idul Fitri tidak disambut dengan perkara maksiat, keji dan mungkar. Kemudian setelah berlalunya Idul Fitri, marilah sama-sama kita meneruskan momentum Ramadan dengan pelaksanaan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana tuntutan Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal haudil maurud. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika min nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tafaza bi aini inayatika rabbaniyah wa bi hibzi miqayatika samadaniyah. Jalalata manikil mu'azzam Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Al-Haj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Al-Haj. Allahumma adimin awna wal hidayah wa taufiq wa sihata wa salamata mink. Di wali ahli Selangor, Tuku Amir Shah Ibn Sultan Sarafuddin Idris Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wa ra'ayati wal binad wa barik maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Allahumma ya dafi al bala idfa anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan ilfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.